皆さん、こんにちは。テステレ、チベッティスへようこそ。私はチベットテレビのペーゾンです。チベットやダライラマ王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ王がチベット高原は砂漠になる可能性を示唆。ダライラマ王がリドキーモド総統の強別式に追悼のメッセージ。チベットでの中国の強制労働プログラム拡大に懸念が高まる。国連人権理事会で中国が失踪事件の否定を続ける。中央チベット政権首相がインドにチベットの大胆な政策での前進を提案。中央チベット政権首相が敷地内で新型コロナウイルス陽性症確認を受けてガイドラインに従うよう指示。インドジャーナリストが中国のためのスパイ活動で逮捕。チベット人活動家3人がマナリからデリーへ平和の行進を開始。ダライラマ王は今週火曜日、メキシコの著名な俳優で映画監督のユージニオ・デルベスさんのインタビューを受けられ、地球温暖化と環境汚染に関する深い懸念を示されました。ダライラマ王は環境専門家がかつて現在の速さで地球温暖化が進めば保有な水源として知られるチベット高原が10年から20年に間に砂漠になる可能性があると指摘したことに言及されました。I very much concerned about environment, about Tibet. Tibet, usually you see people call roof of the world. So all these major rivers which cover whole Asia come from Tibet. So preserve Tibetan ecology is very, very important. インタビューの中では、心の鍛錬や感情の健康、慈悲の実践などに関する古代インドの知恵の重要性などについて話し合われました。ダライラマ王は先週土曜日、台湾のリドキー元総統の追悼告別式に追悼のメッセージを送られました。その中でダライラマ王はリドキー元総統が台湾の民主化、自由化、中国文化の保護に尽力したことを称賛されました。Now, as his close friend, I always remember him, and as a Buddhist, I always pray. Firstly, I deeply appreciate his effort. 台湾のリドキー元総統の追悼告別式は先週土曜日、台湾北部の新北市で行われました。対中政策に関する米国議会連盟の63人の国会議員がチベットの強制労働の報告について中国を非難する共同声明を発表しました。声明の中で議員らはそれぞれ自国の政府に対し中国の非道な行為を非難し、さらなる人権侵害を防ぐべく関係する人物に対する制裁を実施し、チベット人の現状を独立した国際的な調査を行うため、チベットの相互アクセスを要求することを呼びかけました。中央チベット政権首相は議員らに謝意を表し、国連に対しチベットに関する沈黙を破り、チベットや新疆、香港、その他中国の領土内で人権侵害が発生している地域に特別査察団を任命するよう世界中から上がっている声に応えるよう呼びかけました。対中政策に関する米国議会連盟は2020年6月4日に
発足した国際的な超党派国会議員の連盟で、民衆国家による中国に対するアプローチを検討する団体です。共同声明はアメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダなどを含む16カ国の国会議員が署名しています。中国政府がチベットの地方労働者を最近建設された軍隊式の訓練場に収容し、工場での労働を強要しているという報告が伝えられ、チベット本土の人権状況の悪化の懸念が高まっています。チベットと新疆を個人で研究するアドゥエン・ゼンさんが中国の強制労働プログラムについての調査結果をまとめました。It has been reported that since January till July, more than half a million Tibetans have already been trained in this vocational training, and more than 50,000 Tibetans have already been deployed within the Tibet Autonomous Region, and some 3,000 plus Tibetans have already been transferred to other parts of China. So this is a very worrying development for us. The forced labor situation that we have seen in East Turkestan is now being replicated. In fact, I would say it has come back to haunt Tibetans and Tibet. チベット政策研究所の研究者テンジン・ラジュンさんは、中国政府のこうした動きは発展という名目で共産党へのイデオロギー上の調整心を構築することを目的にしたものであると話しました。Recent visits to Tibet by Chinese Foreign Secretary Wang Yi and the member of Politburo Wang Yang, along with Xi Jinping's statements during the 7th Tibet Walk Forum, highlighted the state's need to build ethnic and national unity, while seeing religion and ethnic identity as a source of potential threat to that unity. Therefore, these labor camps, which has been in existence in Tibet for decades, represent the CCP's larger objective of using the cover of development to further construct an ideological loyalty to the state as well as the national ethnic unity according to its interpretation of Chinese socialist society. 現在開催中の第45期国連人権理事会で、長期にわたって国連で強制思想実験として扱われているチベットのパンチェンラマ11世の原dun著期2万の件などを含む強制思想実験について、中国が情報を偽って伝えていました。ワーキンググループの報告によると、6回にわたる緊急要求、3回の合同申し立て書、1回の総合申し立て書、その他1回の文書の合計11回の文書を中国政府に発信しています。そのうち1件はパンチェンラマの原dun著期2万に関するものでした。中国はワーキンググループがたびたび中国への訪問許可を要求しているにもかかわらず、現在も許可していません。今年、パンチェンラマの原dun著期2万の失踪から25年に向かいます。ニューデリーに拠点を置く非営利の研究団体である Foundation for Nonviolent Alternatives が主催したオンラインのパネルディスカッション、中国とインドの関係の中のチベット政策再評価の必要性の中で、ロプサン宣言首相は過去の出来事から中国との関係では競争のみが進むべき道であり、インドは民主主義を守ることにリーダーシップを発揮し、中国とのイデオロギーの戦争に勝利しなければならないと話しました。India should save itself, given the reality. Because if you go by history, I think all the prime ministers of India, except for Lal Bahadur Shastri, chose cooperation with China, thinking they'll get some dividends over competition with China. It was Lal Bahadur Shastri
who said, I want to recognize Tibetan government exile, I want to do various things for Tibet, but it was short-lived, so he wanted to confront China, but he didn't live long, so that policy never materialized. But all the prime ministers since then and before chose cooperation, and now there's nothing or bare minimum to show for all the cooperation extended by the various leaders of the government of India. 著名なリガルアドバイザーで国際法の教授であるマイケル・ヴェン・ウォル・ヴェン・プラグ博士をはじめとする専門家たちは、インドや志を同じくする国家は行動すべきであると述べ、アルナチャル・プラデシュ州の元知事でインド陸軍最高司令官の J.J. シン氏は、歴史的及び地政学的に何世紀にもわたって関係がどのように進化しているかを説明しました。中央チベット政権ロプサン宣言首相は、敷地内の銀行でスタッフ2名が新型コロナウイルス感染症検査で陽性反応が出たことについてメディアで発表し、スタッフに中央チベット政権が定めたガイドラインを厳格に従うよう求めました。中央チベット政権は陽性計画が報告された彫刻に追跡調査を行うとともに、すべての事務所のロックダウンを宣言しました。また、陽性者が出た銀行を訪れた人や陽性者の濃厚接触者57人の中央チベット政権スタッフは検査を受け陰性でした。宣言首相はチベット人に対し、間もなく行われる総選挙を狙った中国政府が関わる墓からの攻撃など、より大きな脅威に対する警戒を呼びかけました。2018年にダライラマ法王と中央チベット政権をターゲットにした一連のフェイクニュースを広めたデリーに焦点を置くジャーナリストが中国のスパイ活動を行ったとしてデリー警察に逮捕されました。容疑者のラジフ・シャーマは9月14日にインドの国境戦略、軍事配置、防衛情報、外交政策、ダライラマ王に関する情報などを中国の情報機関に伝え、インド国家機密法に違反したとして逮捕されたことをデリー警察が9月19日に書面で発表しました。ラジフ・シャーマ容疑者の逮捕により、ラジフ・シャーマ容疑者がダライラマ王のイメージを汚し、中央チベット政権のリーダーシップは不当であると訴え、中国の情報機関のために機密情報を収集し、金銭的な報酬を得るためにメディアの信用性を利用していたことが明るみに出ました。今週水曜日、チベット人3人が北インドのマナリからインドの首都ニューデリまでの平和の行進に出発しました。ツリン・ウォンドゥさん、ツリン・トゥンジュプさん、チュンダさんはいずれもクルマナリのチベット人居住区の出身で、ニューデリでは中国領事館で中国政府に対し、ダライラマ法王のチベット帰国、中道のアプローチにのっとったチベット問題の解決、パンチェンラマを含むすべてのチベット人政治派の条件を付けない釈放を求める陳情書を提出する予定です。ブルセルに拠点を置く国際的な運動のNOWが国際民主主義デーに合わせて中国から抑圧を受ける国や地域に注目した24時間のマラソンイベントとディスカッションを開催しました。主にチベット、台湾、香港、東トルキスタン、南モンゴルに焦点が当てられました。タシ・プンソ代表が招待に応じ、チベット人コミュニティでどのように民主主義が取り入れられたかお話し、
チベット民衆間のさまざまな局面を詳細に説明しました。今週のニュースはここまでです。次回また会いましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。